today I am doing English subject. See, have you heard of that empires? Empires ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಾ? So many empires in our India. ಅಲ್ವಾ? They have established their own empires. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅದರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ವು. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು. ಎಂಪೈರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು. ರಾಜರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪೈರ್ಸ್. ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಯಾವ್ಯಾವಿತ್ತು? ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಕದಂಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಂಪೈರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊಘಲ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೂ ಯು ನೋ ಮೊಘಲ್ ಎಂಪೈರ್? Who is the founder of Mughal Empire? Who was the founder of Mughal Empire? Do you know? Let's see in this chapter. Okay, that chapter name is Mughal Miniature Paintings. This is comes in your second sem English first lesson. Mughal Miniature Paintings. What is the meaning of miniature? What is the miniature paintings? Do you know? First, miniature means ಏನಂದ್ರೆ very small paintings. Means this is an art form. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಲೆ. So this is in Kannada we call it as ಕಿರುಚಿತ್ರ. ಓಕೆ, ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, these are all miniature paintings, small art forms. Okay, very small art forms that we called miniature paintings. It is in Mughal Empire. See, this one, these are all miniature paintings. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. Mughal miniature paintings. History of the Mughal Empire. The medieval history of India is the history of the rule of the Mughals. Babur founded the Mughal Empire in India. Who founded? Babur. Babur founded the Mughal Empire. Okay, Mughal Empire ನ ಯಾರು ಫೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್. ಓಕೆ, ಇಂದ ಮೆಡಿವಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಬಾಬರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. The Mughals ruled over India for close to 200 years. Mughal ruled the India close to 200 years. ಅಂದ್ರೆ 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು? ಮೊಘಲರು. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್. Art and culture developed well in India during the Mughal rule. Miniature paintings are an art form that developed largely in the court of the Mughal emperors between the 16th and 18th century. Art and cultures are developed in that Mughal period in India. That miniature paintings are well-known paintings in this period, means medieval
history. And also Mughal period that developed large in the court of the Mughal. And also between the 16th and 18th century. 16th ಮತ್ತೆ 18th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, when Babur took control, a Muslim tradition of miniature painting was already existing. When Babur took control means he take over that paintings control, and it's already established Muslim tradition. ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಬಂದಿದ್ವು. ಆಫ್ಟರ್ he also did the same thing but different way. Okay, and in its initial phases Mughal miniature paintings showed the influence of Persian painting. ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು, ಮೊಘಲರದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದೇ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಕಾಣೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ದೇ ಶೌಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಂಪರರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. These are all included in one picture. That's why it's called a miniature paintings. It's influenced by Persian painting. Whose paintings? Mughals paintings. However, it quickly moved away from Persian ideas and became truly Indian in style and theme. After also Persian ideas, he taken from the Persian ideas after and became it became in Indian style and theme. ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಥೀಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣೋ ಥರ ಬರಿತಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲದು ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದೇ ಆರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥರ, ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೀರ್ ಸೈಯದ್ ಅಲಿ, Abdul Samad were some of the early Persian artists. ಯಾರು? ಮೀರ್ ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಅಂಡ್ ಅಬ್ದಲ್ ಸಮಾದ್ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ರು, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅನದರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ಗೋವರ್ಧನ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಕ್ಬರ್. ಅನದರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗೋವರ್ಧನ್, he was worked under the Akbar. Who is Akbar? Akbar is Babur's son. ಬಾಬರ್ನ ಮಗ ಅಕ್ಬರ್. ಅಂಡ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅಂಡ್ ಶಾಜಹಾನ್. ಜಹಾಂಗೀರ್ ಮತ್ತೆ ಶಾಜಹಾನ್ ಅಕ್ಬರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೀಚ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ದ 4th ಮೊಘಲ್ ಎಂಪರರ್ ಜಹಾಂಗೀರ್. ದಿಸ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೀಚ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ 4th ಮೊಘಲ್ ಎಂಪರರ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಜಹಾಂಗೀರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ಸ್ ಡೆತ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಪರರ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಕೀನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ art form, hence it declined and slowly died out after his death. After Jahangir's death means after comes to another emperors, they don't give the more importance to these miniature creatures. So this art form will slowly died. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಜಹಾಂಗೀರ್ನ ಡೆತ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಣ್ಮರೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಏನು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್? ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ this established in Mughal period. Before Muslims also, Muslim tradition also introduced this Mughal miniature paintings. ಅಂದರೆ ಮೊಘಲರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಮೊಘಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ
Persian paintings. They also taken that ideas and also they used to mix the Indian theme and Indian ideas in this paintings. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರ್ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? ಅಕ್ಬರ್, ಜಹಾಂಗೀರ್, ಶಾ ಜಹಾನ್. Okay, after Jahangir, in his period, it's take height during the rule of the fourth Mughal Emperor Jahangir, and after his death, it is also slowly declined. Okay, andre declined and slowly died out. Okay, idu kuda avana death ನಂತರ ಕಳೆದೋಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So what is happening in the next part we will see in the next class. Before I am doing grammar. Demonstrative pronouns. Do you know pronouns? What is pronoun? We call it in Kannada. We call it as in Kannada. What? Sarvanama. Okay. Instead of noun, we have to use pronouns. Andre a word used in place of noun. Andre nounina ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ನಾಮಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್, ಯು, ಮೀ, ವಿ, ಹಿಮ್, ಹರ್, ಅಸ್, ದೆಮ್, ದೋಸ್, ದೀಸ್, ದಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೌನಿನ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾಮಪದ ಹೆಸರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನೌನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್? ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್, ಯು, me, we, them, those. These are all words are called pronouns. But what is the demonstrative pronoun? ಏನು demonstrative pronoun ಅಂದ್ರೆ? See, rule 1. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನಾವು ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? this, that, these, those. ಏನು? this, that, those, these, those. These are all, these words are called demonstrative pronouns. ಅಂದ್ರೆ this, that, those, these, them ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ 2. ರೂಲ್ 2 ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ವರ್ಬ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ, ಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರೂಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬುಕ್. ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ 1 ಅಪ್ಲೈ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, ಇದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್. ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಬ್. ಏನಿದೆ? ಇದು ನನ್ನ ಬುಕ್, ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. I am going to read this book. ಇದರಲ್ಲೇನು ಯಾವುದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ದಿಸ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್. ಅಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಬುಕ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಗಿವ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. You have to do the homework and submit me. We will meet in the next class.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.